illallah, la ilaha 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 illallah.
لا إله إلا الله 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 لا إله
ilaha illallah, la 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بعندك على الدرجات وتبلغنا باوصل الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عهد الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل عملا صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة وقضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتاد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا مقيم الصلاة وبذريتنا ربنا وتقبل دعاء. سبحانك خالق النور ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا عليك توكلنا وعليك نبنا وإليك المصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين. شيعنا لا إله إلا هو. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم إلى الله إلى سلسلة القادر ونقشبندية وجميع الطرق خصوصا لحضرة سلطان أولياء ربنا أعظم كتب العالمين شيخ الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ الشيخ عبد القاسم بن البغدادي وشيخ الشيخ أحمد خطيب صنبازي بن عبد الغفار وشيخ الشيخ طلحة بن بشربان وشيخ الشيخ عبد الكريم بلدان وقال الشيخ الكرم شيخ عبد الله مبارك بن محمد وقال الشيخ الكرم الشيخ أحمد سعيد وفاتح العارفين وقال الشيخ المكرم ووصلهم وأبرهم وسلسلتهم وأخذهم شيئا لا إله إلا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم إلى الله آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيئا لا لهم الفاتحة. الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إلهي أنت رسولي ورضاك أعطني محبتك ومعرفتك. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى sini ya aku dan ini saya tidak bisa.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar ajala ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid darain amin. Jamaah sasur rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian
limpahan rahmah hidayahnya, subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, yaitu panduan tentang kitab kemuliaan Nabi Muhammad SAW dan juga tanda-tanda kenabian. Ya. Ayat hadis berikutnya, yakni hadis Utbah bin Abdis Sulami, dari Utbah bin Abdis Sulami. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi dari sahabat Nabi bernama Utbah bin Abdis Sulami. Anna rajulan qala. Ada seseorang bertanya dengan Nabi Muhammad SAW. Kaifa kana awalu sya'nuka ya Rasulullah? Bagaimana awal perjalananmu ya Rasulullah? Dia tanya Nabi, tapi Nabi udah jadi Rasul. Ya. Baloklah, biasanya bertanya, berhasil seperti ini gimana dulunya perjalanan itu. Jadi Nabi ditanya tentang keadaan Nabi dulu waktu masih kecil. Qala, Nabi menjawab, kanat hadinati min Bani Sa'ad bin Bakr Bani Sa'ad bin Bakr. Dibilang aku dibesarkan dari suku Bani Sa'ad bin Bakar. Nabi ini kan dididik oleh Bani Sa'ad, kan diambil oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini kan ibu susuannya Nabi SAW. Jadi diambil Nabi, dibawa ke Bani Sa'ad. Itulah uniknya dulu di masa Rasulullah. Dia bingung juga, anak bayi itu disusukan semua orang lain. Itu orang-orang kaya. Jadi orang-orang yang mengambil susuan ini dia diberi upah. Menurut kisah itu kan, ya Rasulullah ini kan yatim, mana mau bayar pakai membayar, udah miskin. Yang lain dapat orang kaya, bayarannya sesuai. Ini Halimatus Sa'diyah ini nengok Nabi. Suami bilang, kau ambil dia pun, kau dapat apa? Kata suami itu, adalah putar lagi, keliling cari lagi. Kita dapat yang lebih mapan ekonominya, dapat bayaran yang sesuai. Akhirnya tak dapat. Udah habis dah di bawah yang lain sebenarnya. Karena tidak semua orang dalam melahirkan anak, paling 2 orang, 3 orang dalam waktu bersamaan. Akhirnya kata Halimatus Sa'diyah, wahai suamiku, anak yang tadi kita lihat, yang kau tidak usah aku ambil, aku susul dia. Terserahlah katanya, daripada aku pulang kosong katanya. Itulah Nabi Muhammad diambil, disusulkan. Mau bayar berapa? Terserah. Dah begitu ada di pasar, mau bayar berapa pun terserah. Akhirnya bawalah Nabi ni. Nabi hidup di Bani Sa'ad. Apa hikmahnya? Kata ulama, Nabi ni hidup di Bani Sa'ad, di sebuah tempat yang tidak terkontaminasi daripada kota Mekah. Karena kota Mekah ini banyak pendatang, banyak pendatang dan sebagainya. Bani Sa'ad ini termasuk suku yang bahasa Arabnya masih terjaga murni bahasa Arab. Makanya heran, Nabi itu bacaannya fasih. Nabi tak bisa baca dan sebenarnya betul, tapi lisannya fasih, pendengarannya tajam. Itu salah satu hikmahnya. Yang kedua kata ulama, mengenai penyakit terhindar. Mungkin orang tua ada penyakit dan sebagainya, orang-orang kampung lebih terjaga makanannya. Sekarang yang punya sakit orang kota, orang kampung. Orang kota punya penyakit. Orang kampung makannya steril kan. Dan masih banyak hikmah-hikmah yang lain. Aku dibesarkan dari Bani Sa'ad bin Bakar. Fantalaqtu wa ana wa banu laha bi bahimin lana. Maka aku pergi bersama saudara sesusuanku. Jadi Halimatus Sa'diyah itu punya anak juga. Memang begitu kan? Kalau ingin menyusukan anak kan harus punya anak. Kalau tidak mana ada susu. Tidak ada susu. Jadi
pun tak disebutkan di sini siapa saudara sesusuan Nabi. Mungkin ada pertanyaan, perlu jawab nanti. Siapa saudara sesusuan Nabi? Ya, anak daripada Halimatus Sa'diyah. Aku pergi dengan saudara sesusuanku, ya ini mengembala domba. Jadi tugas dia berdua ni ngurus domba. Domba milik daripada suaminya Halimatus Sa'diyah ini. Namanya Halimah ya. Sa'diyah itu tambahan. Saya pakai Halimah ini. Boleh? As-Sa'diyah itu orang yang berbahagia yang telah menyusukan Rasulullah SAW. Nah makanya Halimatus Sa'diyah itu syafaatnya tetap nanti dari Nabi SAW. Kena lama juga menyusukan Nabi itu. Ya. Ada yang katakan dia ambil umur setahun, ada yang mengatakan 2 tahun, dikembalikan umur 4 tahun. Disusukan dan dikembali dididik. Bukan yang disusukan mereka 2 tahun ya, tapi setelah itu dijaga. Wala na'khudh ma'ana zada, dan kami kata Rasulullah tak bawa bekal. Jadi pergi waktu itu tidak membawa bekal, kan jauh tempat pengembala, ya, jauh dari rumah. Nah kami pergi tidak bawa bekal. Fakultu ya akhi, aku ngomong sama saudara sepupuan aku ini, hai saudaraku, idhab fa'atina bizadin min indi ummina, pergilah ya kau datangi kepada ibu kita agar kita diberi bekal. Nabi Muhammad manggil Halimah itu ibu lah, ibu susuan kan, berarti seperti anak kandung, ya, seperti anak kandung. Kalau Halimatus Sa'diyah itu ada anak perempuan, wudu tak batal dengan Nabi, ya, wudu tak batal. Maka ini cara bagaimana mengangkat anak angkat. Nah, ini hati-hati ini. Kalau cara mengangkat anak angkat supaya jadi mahram, wudu tak batal. Umpamanya saya mengangkat anak perempuan. Kalau anak ni akan balik, berarti wudu batal, karena anak angkat itu kan bukan mahram. Halal kahwin dengan anak angkat, boleh diangkat-angkat anak, lama-lama dikahwin. Itu pernah terjadi, karena dia bukan mahram. Sekarang asalnya kita dengar istri juga macam saya ini, tinggal sama anak angkat serumah. Saya tak boleh mandang aurat, tak boleh mandang rambutnya, lehernya, betisnya, haram dah tu. Bagaimana cara menghilangkan itu semuanya? Nah, jadi saya cari ya saudara saya perempuan. Nah ya, saudara saya perempuan yang melahirkan anak, saya susukan sama dia. Gitu, susukan sama dia. Menyusu itu sampai kenyang, minimal 5 tegukan kata ulama. Tapi yang jelas sampai dia kenyang, sampai nolak. Udah dinolak, lepaskan itu, berarti kenyang dulu. Itu dikatakan saudara sesusuan, atau tadi statusnya anak tersebut dengan saya apa? Berarti jatuh keponakan saya ini paman dia. Wudu tak batal. Begitu caranya. Begitu juga kalau saya mengangkat anak laki-laki, cari dari saudara istri yang melahirkan, titip susukan sana. Nanti istri saya dengan dia tak batal wudu. Jadi jatuhnya mahram. Tahu mahram ni? Mahram itu kan orang yang diharam kita kahwin. Nah jadi wudu tak batal. Ya, wudu tak batal. Begitu caranya. Nah, kembali tadi, jadi Nabi merintahkan kepada saudara sesusuannya ini, kembalilah ke rumah kepada ibu kita minta bekal. Fatalaqa akhi, maka saudara sesusuan Nabi ini pergilah kembali ke rumah ngambil bekal makanan. Wa makastu indal bahim, sedangkan aku menunggu domba tadi itu. Aku nunggulah domba sambil menunggu saudara dengan dia bekal. Fa'aqbala ta'iran, maka tiba-tiba datang seperti 2 ekor burung besar. Datang kepada Nabi SAW. Abyadhan, warnanya putih.
seperti burung besar warna putih, ka'annahuma nasran, dia seperti burung elang yang besar, bukan macam burung tapi seperti datang. Faqala ahaduhuma li sahibihi. Nah, dia berdua ni datang ngomong, dia berdua ni. Satu dengan yang lain ngomong, ahwa, apakah dia yang kita cari? Nah, nunjuk Nabi Muhammad SAW. Apakah orang ini yang kita cari? Qala al-akhar, na'am. Kata kawannya, betul, inilah dia yang kita cari. Nah, kena dapat perintah dia. Jadi supaya buat jamaah tak penasaran, saya beritahulah itu dua itu adalah malaikat. Ya, dua itu malaikat. Ini ada orang kita cari. Betul. Fa aqbala yaqtadirani. Maka dia pun mendatangi Nabi Muhammad SAW, langsung menyambar Nabi, disambarnya Nabi, diambilnya. Fa khadani, aku diambil, wa bahithani bil fadha, aku dibawalah tempat yang sunyi, lapang. Maka waktu itu Nabi hilang. Diambil Nabi itu, dibawa ke tempat tertentu. Fasyaqqa batni, maka dibelahlah bagi depan Nabi. Arah perut, dada ke arah perut dibuka, dibelah. Itulah pembedahan pertama kali terhadap Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat, umur Nabi 4 tahun. 4 tahun masih kecil tu. Ya. Summa sakhraja qalbi fasyaqqahu, kemudian dibelahlah hatiku dan dipisahkan jadi dua. Dibelah bagi dua, dibersihkan. Fa akhraja minhu alaqataini saudawain, kemudian dikeluarkan darinya yakni kotoran-kotoran yang berwarna hitam keluar. Nyawa hitam dikeluarkan. Nabi mandang. Cuma ingat, ini cara kerja malaikat. Hanya Nabi yang tahu. Ada yang kedua, Nabi dibedah. Nampak? Waktu Isra, 2 kali Nabi dibedah. Jadi Nabi ini memang tak minta, memang dah dipilih. Ya, dikondisikan oleh Allah seperti itu. Apalagi khatamun Nabi, penutup Nabi. Ya. Faqala ahaduhum al-sabihi, maka berkatalah salah satu malaikat tadi kepada kawannya, i'tini bima'in tharjin, datangkan kepadaku air seperti air es. Nah, faghasala bihi jawfi, maka dibersihkanlah bagian rongga dalam dadaku ini seperti air es. Tsumma qala i'tini bima'in bardin, kemudian dia ngomong lagi, datangkan lagi bagiku air dingin. Tadi air es, ini air dingin lagi nih. Faghasala bihi qalbi, maka dicucilah hatiku. Tsumma qala, nah kemudian dia berkata, kawannya tadi ini malaikat bilang, i'tini bis-sakinati qadarahu fi qalbi, maka datangkan bagiku dan beri dia ketenangan. Diberi sakinah dalam hati Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi itu tenang ya, dia menghadapi hidup itu. Susah macam mana pun tapi dilalui. Itulah Rasulullah. Ya, diberi sakinah, diberi ketenangan dalam hatiku. Qala aduhuma lisabihi, maka berkata juga seorang dari badan kedua itu, khatihi fa khatahu. Sekarang jahit, balikkan asal lagi, dijahit lagi. Ingat ya, ini kerja malaikat, bukan kayak itu kerja tukang jahit. Nanti bingung pula, ini pekerjaan malaikat. Kembalikan lagi, jahit lagi, maka dijahitlah. Wa khatama alaihi bi khatamin nubuwah, maka terakhir ditutuplah dengan khataman nubuwah. Kan berarti dari kecil memang dah stempel sudah. Ini penutup Nabi dah. Maka Muhammadin aba al-rijalikum walakin Rasulullah wa khataman Nabi. Ya, makanya kita dah digaris bawahi dah. Dari kecil Nabi sudah stempel dah. Cap khataman nubuwah. Tsumma qala ahaduhum lisabihi, kemudian ngomong lagi salah satu kepada kawannya malaikat ni, ij'al fi kaffatin wa ja'al alfan min ummatihi fi kaffatin, maka letakkanlah dia ini pada satu timbangan dan 1000 umatnya pada sisi yang lain. Jadi Nabi ditimbang, dilihatkan Nabi duduk pada timbangan dan 1000 umat Nabi Muhammad diletakkan pada timbangan berikutnya. Ya.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, Nabi bilang, fa ana anzuru ila al-alfi fawqi ashfaqa ayakhira ala ta'atihim. Maka aku melihat yang sisi timbangan 1000 orang tadi itu hampir terjungkal. Kan ini timbangan ini kan naik. Ini tak kuat terjungkal. Hampir mereka ada terjatuh, terjungkil dan sebagainya. Faqala, berkatalah malaikat tadi, lau anna ummatahu muzinan bihi lamala bihi. Kalau semua umatnya diletakkan suatu sisi timbangan dan Nabi Muhammad di sisi satunya, tentu Nabi Muhammad lebih berat daripada itu semuanya. Makanya Nabi Muhammad ini dia bisa menanggung nanti syafaatnya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kerana beratnya syafaat Nabi itu, beratnya nilai Nabi di sisi Allah, maka dia bisa beri syafaat kepada kita semuanya. Kerana Nabi ini satu orang tapi berat, kualitasnya berat sekali. Seluruh umat diletakkan tak bisa. Kalau satu lagi ada sahabat, sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalaulah iman Abu Bakar ditimbang dengan iman umat tu, niscaya masih berat iman itu Abu Bakar, belum Nabi Muhammad SAW. Makanya nanti dari kiamat tu Abu Bakar besar syafaatnya tu. Bisa bantu Nabi Muhammad. Seluruh umat dari awal sampai akhir tetap masih berat timbangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Summa talaqa wa barakati wa tarakani. Summa talaqa wa tarakani. Nah, setelah itu selesai, maka aku pun ditinggalkan oleh kedua malaikat itu dan mereka pun pergi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berkata, wa faraqtu farqan syadidan. Aku ditakut, kata dia, kan? Wahyu datang pun Nabi takut. Apa yang waktu masih kecil, umur 4 tahun dibuat begitu, aku tak takut. Aku sangat takut, kata Nabi. Summa taraktu ila ummi. Aku balik ke rumah, aku datangi ibuku, ibu susuan, yaitu Halimah. Nah, fa akhbartuha, aku beritahu tentang apa yang aku alami kepada Halimah. Balladhi alqaituhu, apa yang aku temui aku ceritakan semuanya. Aku ceritakan sama ibu susuanku. Fa ashfaqtu ayyakuna qad iltabasa bi. Aku ceritakan, Halimah pun takut juga. Udah aku ceritakan, ibu susuanku pun takut juga. Jangan-jangan kau ni disampang jin kali itu. Dia bilang gitu. Aku takut kau ni disampang jin. Nah, faqala, dia pun baca Halimah, u'idzuka billah, u'idzuka billah. Aku lindungi engkau, aku lindungi engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Di ruqyah langsung Nabi Muhammad. Takut kau Nabi itu diganggu jin. U'idzuka billah, aku lindungi engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Farahiltu ba'iran laha faja'altani ala rahli. Maka aku disuruh naik ke unta. Kata Nabi Muhammad, Halimah bilang, naik ke unta. Ayo, kemana ni? Ikut dia, kata dia. Waraqibtu khalfi hatta balagna ila ummi. Dinaikkan ke unta, Halimah duduk di belakang, dipacunya. Kemana? Balik ke Mekah. Diantar kepada ibu Nabi Muhammad SAW, iaitu Aminah. Takut gila. Wadah juga. Ini apa ini bilang cepat antar balik orang tuanya. Rupanya aku dihantar kepada ibuku. Faqalat adaitu amanani, adaitu amanati wa dhimmati. Halimah bilang sama Aminah, amanah kau yang beri aku balikkan ni anakku. Dulu kau serahkan pada aku balikkan. Penjagaan aku serahkan ini kepada kau. Nah, kenapa? Wa haddathatha billadhi laqaitu. Halimah menceritakan apa yang diceritakan Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada Aminah. Falam yar'aha dzalik. Yang aku heran, kata Nabi Muhammad, ibu aku tak takut, biasa je lah. Ibunya tak takut. Aminah tenang-tenang saja. Nah, Halimah ketakutan. Faqalat, nah berkatalah Aminah, inni ra'aitu hina kharaja minni nuran adha'at minhu qusur asy-syahr. Kata Aminah bilang sama Halimah, sesungguhnya aku dah
melihat ketika anak ini lahir. Nah, kata Aminah, ketika anak ini lahir, aku lihat nur cahaya mengitari dia dan menerangi sampai ke kerajaan Kaisar Rom di Syam. Jadi lihat, jadi melihat anak ini lahir, cahaya memancar sampai ke Syam. Dan aku tahu ini anakku akan membawa penerang dunia. Tenang ya Aminah. Makanya Aminah itu termasuk wali Allah. Kalau bukan wali takutlah tuh. Hanya wali-wali yang tenang, tak takut, tak getar hatinya. Biarpun anaknya terancam dia. Tenang ya. Coba kita, anak kita ditangkap orang, dibelah dada dia. Apa dia ngomong? Hah? Wang ajar sama siapa dia? Bunuh dia. Gitu ya. Ini kita beda dengan Aminah. Makanya siapa yang bilang Aminah orang biasa masuk neraka, jadi ya kita telah mencoreng, menyakiti hati Nabi Muhammad SAW. Nah, jamaah sekalian, hadis ini adalah alamatun min nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Sudah kelihatan dari kecil. Maka kenabian ini tak bisa dipinta. Dia memang ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia termasuk orang pilihan. Apalagi Nabi Muhammad SAW, pilihan daripada pilihan. Banyak nabi-nabi dipilih, tapi Nabi Muhammad dipilih daripada yang dipilih. Nah, dia disebut khatamun nabi, penutup nabi. Jadi semua para nabi akan mengalami hal seperti ini. Bukankah nabi ya, wali-wali besar akan kelihatan. Wali-wali besar tu seperti dia punya derajat yang besar, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, dia ada tanda-tanda dari kecil, kelihatan sekali. Kadang-kadang bingung, tapi orang tuanya tak bingung, kerana orang tua dia dipersiapkan. Nah, ibunya Abdul Qadir Jailani, begitu anaknya lahir, pas tanggal 1 Ramadan. 1 Ramadan tu Abdul Qadir Jailani lahir tu. Nah, malam lagi disusukanlah, senangnya hati. Waktu ibunya sahur, disusukan mau minum dia. Pagi-pagi terbit matahari, terbit fajar, disusukan tak mau. Pagi tak mau, siang tak mau, maghrib baru dia mau. Coba puasa dah dia. Sebulan penuh begitu kata ibunya. Ibu tak heran lagi dah. Dah tahu dah dia. Disusukan malam sampai sahur. Pagi, siang, sore tak mau. Sebulan tu. Itu tanda-tanda Nabi bakal jadi orang besar. Seperti itu. Jadi waktu lahir itu nampak. Nabi Muhammad waktu lahir dilihat langsung, ini anak bercahaya, cahaya sampai ke Syam. Ditakwilkan orang yang cerdas, ini anak jadi orang besar. Alhamdulillah sampai sekarang Nabi tetap besar dan dibesarkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Mengingat timbangan tadi itu, timbangan tadi itu kita syafaat Nabi. Segera juga, masih ada waktu sikit ni. Ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Saya tanyakan tentang di luar tema ini. Ya. Ibu-ibu semuanya pada semua bawa tas, Pak. Bawa tas. Apakah ada dalil yang menyatakan bahwa tas ini tidak boleh diletakkan di samping begini, Pak? Di atas nasi. Ya. Di samping. Baik. Dalam salat berjamaah, ya, memang tidak diperbolehkan. Kalau ingin dapat fadilah, ya, ingin dapat fadilah berjamaah, jangan letakkan sesuatu di antara orang dengan orang yang lain di sebelah kanan maupun sebelah kiri. Menyamping boleh, kedepankan sedikit. Ya, tahu dengan sedikit. Jangan letakkan antara kaki dengan kaki. Tapi kedepankan sedikit. Kedepankan sedikit tak masalah.
Karena memang kita harapkan adanya pertemuan lengan kita ini dengan jamaah sebelah kanan sebelah kiri. Berarti tas itu seolah-olah memutuskan saf. Majukan sedikit, majukan ke depan sedikit. Bisa tak? Nah, majukan ke depan sedikit, tak masalah. Atau taruh di depan sekali, boleh. Oh, susah sujud Pak Ustaz, ke kanan kan sedikit. Ke kanan susah Pak Ustaz, ke kiri kan sedikit. Yang penting tempat sujud aman. Dan jangan taruh di belakang. Ini pernah kejadian nih. Dulu saya ngajar pengajian di asrama haji. Ya, udah lama tuh ngajar tahu lagi. Habis hilang. Tasnya dicuri. Jadi kita lagi salat tuh masuk ke judi dari belakang. Terus tas ibu diambil dari belakang. Nah, pertama mengganggu jamaah di belakang, kok tahu di belakang. Keduanya tak aman. Nah, jadi usahakan jangan taruh di antara kaki dengan kaki. Nah, itu memutuskan maju sedikit. Nah, kira-kiranya kita sujud dia kena lengan kita ini, tidak masalah. Nah, pembatas lah, tidak masalah. Atau di depan, tapi bukan tempat sujud, ke kanan atau kiri sedikit, boleh. Ya, boleh. Ya begitu. Ini untuk mendapatkan keutamaan fadilah berjamaah. Habis itu. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. والمسلمين أجمعين رب اسمع فردا وجودا منا لا في اكتساب منا بالمصطفى الرسول الأعظم بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند حبي وآله وصحبه على تخصيص صحبي والحمد لله في البر والثناء والحمد لله في البر والثناء. Ya, pengumuman manakib ya hari Sabtu ini tanggal 23 maghrib berjamaah seperti biasa di Masjid Al-Fajar. Ya, di Masjid Al-Fajar. Mudah-mudahan semua bisa hadir sehat walafiat insyaallah, amin. Dalam demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa nih wartawan nih dari Arab. Masih hari ini. Iya iya. Oke saya. Jalan pergi Pak.
Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti live kami dari subuh tadi sampai saat ini. Sudah lebih 1 jam. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Semua kekurangan itu berasal dari kami. Kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kehidupan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.